बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन अपडेट्स 2024 सरा ज़यम मोहम्मद फ़हीम। तकरीबन दगा 3 रोज़े पाती दी पर दगा टाकनों के नन तकरीबन रोज़ ख़त्मा दगा सलोर घंटी दी और सबाबा अखिरने रोज़वी द इलेक्शन मुहिम सबा मासखुतन द शपे 12 बजे चिकला 12 बजी शी नो हर किस्मा पॉलिटिकल चिकम एक्टिविटी दा अगब इसारशी यो हम चिकम नुमाइंदा दे उम्मीदवार दे अगब खपल कैंपेन नशी चलोले दा कानून वही पर कानून खैर अमल दरामद की और कना बेला खबर दा खो सबा दशपे 12 बजे बा दा टोल सियासी गुंदुना बा खपल अखिरने जलसा खत्मई और दागे न पस बा ब्या अवी खपल द इलेक्शन डे द पारा टोल प्रोसेस मखे तरौड़ी द बुध रोज बा दगा इलेक्शन प्रोसेस द पारा चे कम जे के बा इलेक्शन हुई कम जे के बाद पोलिंग बूथ लगी कम जे तबा दा पोलिंग सामान रसी दे वक्त के इलेक्शन कमीशन मुताबिक अगवी टोल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ता दा अगवी खपल सुमरा हम दे वक्त के पोलिंग मवाद दे अगर रसोले दे हर डिस्ट्रिक्ट ता दा अगे डिप्टी कमिश्नर दे वक्त के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर दे आगे टोल होता दे वक्त के दा गुदा ज़िले सुमरा हम हल की दी और सुमरा हम अलता पोलिंग स्टेशन दी दा आगे दा पारा बैलेट पेपर हम रसीदली दी और आगे दा पारा सुमरा हम स्टेशनरी पकार दा बूथ पकार दी बक्से पकार दी अगर टोल तरह से दली दी दा बा सबा ना बिल सबा यो ज़ेब टाकली की गई और दा आगे ज़ैनबा मुताल्लिका आरोज था और आरोज न बबिया दा आगे न पस सुमरा हम दा हुई रिटर्निंग ऑफिसर्स दी अगुई ता अर्स हवाले की नन और सबा द इलेक्शन कैंपेन दे और मुंगा गुरु ची और डेर गट डेवलपमेंट पर उन मखे तरागे चे 50 सदा के अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर था द कौमी वतन पार्टी चेयरमैन खपल उम्मीदवार के नौ और द कौमी वतन पार्टी चेयरमैन था द अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदर खपल उम्मीदवार के नौ मतलब NA 24 और NA 25 बांधे ANP और कौमी वतन पार्टी खपल सीट एडजस्टमेंटों को और यो बोलते हैं उम्मीदवार के नौ सियासी सूरत हाल से दे और दे वक्त के दाहर सिंह रवानी दी पदे खबर को दे वक्त के मुंसरा स्टूडियो के सीनियर सहाफ़ी और पेखवर के आज न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान अली साहब मौजूद दे। कामरान साहब मेहरबानी शुक्रिया और शोरू बको मुंगा दे हवाले सरा चे दगा टाकने चिकम दे वक्त के रागली दी पर उन्हें चिकम रोज़वा तासो हैरान शुए चे दा मासखोतन सिंग खबर मख तरागे ANP कौमी वतन पार्टी ANP खैर सुबह के हुकूमत जोड़ो खबर के यो अचानक यो बलतई कसान के नोल डेरा मनना फ़हीम से यकीनन द हैरानगी खबर दा और कतासो द अमल वली अगर बयान खपल हम गोरई नु जमा पे ख्याल अगई हम हैरान वो वली चुल चाव बिल्कुल दा प एन मौका बान दई दा फैसला उकड़ला और हैरानगी खबर दगा दा ची बल्कि ज़ब दाऊम ची ANP द पारा अफसोस खबर हम दा ची दा दावा बे कवला ची द सूबी पार्टी का मस्कम दा नुराजी अगा उस पखपल अबाई सीट बानी मुंग बदी त सीट एडजस्टमेंट हुई सीट एडजस्टमेंट गई नो ANP द पारा जमा पे ख्याल अफसोसनाक यो अमल दे दिन नमख के कुगुरु अमल वली यो बयान रागले हम वो ची पिशावर 400 मर्दान की और दगा शांति द मलाकंड इलाकों के दागई पार्टी डेरा मजबूत दा खो ब्या जनूबी अजला जिक्र अगई खपल कड़ो ब्या दगा शांति द हज़ारा डिवीजन जिक्र कड़ो ची अलता ANP कैंडिडेट सनिश्त दे या पार्टी ची कंपोजिशन दे अगर डेर कमज़ोर है दे अगर दागई द बयान न कारा वजाहत के दो नु जमा से बल्कि द खल्क दे ANP द वर्कर्स दा ख्यालु ची दा पार्टियानी वक्त रजी और वसीकीगी नो द अमल वली द बयानात न खुदा लगी ची ANP वसीशे भी न था बल्कि नूर अलान दे रागले दा कौमी वतन पार्टी इस तरह सीट एडजस्टमेंट यकीनन दा बिल्कुल ची कौमी वतन पार्टी सरा प हागा जे ची कमजे के अमल वली ख प जार ची कम दे दा दावा कई ची ANP दी ज़ैनु के डेरा मजबूत दा नु ची मजबूत दा ब्या खपल उम्मीदवार विड्रा कावल और आगा कैंडिडेट ता या कौमी वतन पार्टी ता ची जमा पे ख्याल दा या राइवल चिकम पार्टीज़ दी द यौबल हागा पोजीशन दे और ब्या गई तक सीट ये प्रेगोस्तो अहम सीट ये वर्ता प्रेगोस्तो और सीट एडजस्टमेंट को जमा पर ख्याल दी कि दई यौबल तदा फ़ायदा कतला चूँकि मंगू गुरु यो किस्म द दई नज़रिया सहदा पूरी यौदा और आगा नज़रिया सूबाई और कौमी दोनों हल्को बंदे और अंगेदा बिल्कुल एडजस्टमेंट सिर्फ पर कौमी वाले दे कि बमुंग लग दी ता हम गुरु ची द
آفتاب شیرپاو صاحب چې کوم کردار دی او بیا د ایمل ولی صاحب کردار دی، نو دا د پارټۍ سربراهان چې کوم دي دا ضروری دي. او ماته دا ښکاري چې کوشش دا دی چې دا دواړه قومي اسمبلی ته په څه طریقې سره لاړ شي. نو دغه د وجې په قومي اسمبلی باندې شوی دی سیټ ایډجسټمنټ او هغوی ورته خپل امیدوار کېنولو او ایمل ولی چې کوم دی قومي وطن پارټي کینډیډیټ آفتاب شیرپاو صاحب ته خپل کینډیډیټ کېنو. خو دلته ضروري خبره دا نه ده چې د یو بل ته دا کینډیډیټس کېنول، د دوی نور هم مخالفین شته دي او هغه که موږ ګورو جی واي په شکل سوال هم دغه و چې قومي وطن پارټۍ ته په شبقدر په سیټ باندې کومه خطره ده هغه د جی واي نه ده او هلته کې د پی ټي آی نه ده، انور تاج صاحب نه ده. د 400 په سیټ باندې چې کوم د ایمل ولی مقابله ده هغه هم مولانا ګوهر شاه سره ده، جی واي سره او فضل خان پی ټي آی سره ده. نو بالکل همدغه تاسو ته ما ویل چې دوی ته خو د یو بل نه کومه خطره وه، زما په خیال هغه کمه وه او هغه دوی ختمه کړله. اصل خطره چې کومه ده هغه د جی واي نه ده، دواړو پارټو ته او پی ټي آی نه ده. څنګه چې یو سایډ نه انور تاج ولاړ دی او دغه شانتي مفتی ګوهر ولاړ دی، نو بیا په دغه بله مقابله کې فضل محمد خان ولاړ دی او بیا مولانا ګوهر صاحب ولاړ دی او دا هغه کینډیډیټ دی چې دوی ګټلي هم دي په ماضي کې سیټونه. انور تاج هم ګټلې ده دغه شانتي فضل محمد او بیا که ګوهر شاه صاحب موږ وګورو نو هغوی همیشه په دې سیټ باندې ډېره مضبوطه مقابله کړې ده. او دا راته ووایه چې د الیکشن کې 2 ورځې پاتې دي. موږ اوس انټرو کې خبره مو کړه چې ټول بیلټ پیپر یې چاپ شوي دي، بیلټ پیپر یې تللی دي. اوس دې نه پس فایده کوي بیلټ پیپر مخامخا نوم راځي د امیدوار ووټ خو به خرابوي، کمپین به نه کوي. دا بالکل دا یو ضروری خبره ده او موږ که وګورو نو مختلف حلقو باندې د پی ټي آی مثال به زه درکړم چې 8 او 10 کینډیډیټس یې ولاړو، خو بیا هغوی دا کم فارم 33 چو یعنی حتمی کم فهرستو هغه جاری شو او بیلټ پیپرو باندې به دغه کینډیډیټس نوم هم راځي، د هغوی نشان به هم راځي. خو دې کې یو وضاحت دا وشي چې د قومي وطن پارټي چې کم ورکرز دي هغه به آفتاب شیرپاو له ووټ ورکوي. نو اے این پی د طرف نه ورته هم دا اعلان به زما په خیال وشي یا شوی دی دغه پرون د پریس کانفرنس لکه هر یو کس دومره پوه خو نه که نه، لکه دا کلي دي ټول د تنګي د شبقدر کلو کې دننه اوس یو عام کس دی هغه ته ډیوا ښکاري چې به ډیوې له ووټ ورکوم. نو ټیک ته ډېر کسان به ورکي چې کم ډای هارټ ورکر دي ابه د ایمل خان خبره ومني، خو ډېر کسان به وایي چې نه زه خو خپل لاټین نه ووټ. بالکل دې کې اصل نظریاتي خبره ده، نظریاتو خبره ده چې اے این پی خپل ورکر ته وایي نظریاتي چې کوم ورکر دی چې تاسو به ووټ ورکوئ نو هغه به هغه خبره ومني. دغه شانتي قومي وطن پارټي چې کوم دغه شانتي نظریاتي ورکران دي او د آفتاب شیرپاو هره خبره مني هغه به د عمل په حوالې سره دا خبره ومني. خو څه خلک داسې وي چې هغه په پارټۍ کې دننه آزاد خیالي خوښوي او آزاد خیالي بیا دا ده که د هغې خپل کینډیډیټ نه وي. نو زما په خیال قومي وطن پارټي چې کوم ورکر دی هغه به ایمل ولی له ووټ ورنه کړي او د ایمل ولی یعنی د اے این پي چې کوم ورکر دی هغه به قومي وطن پارټي له کېدای شي فایده بلې پارټي ته وشي. تیر الیکشن کې د سوات یو حلقې نه امیر مقام صاحب ولاړو او غالبا امیر مقام صاحب په 70 یا په 65 ووټونو هغه حلقه بایللې وه. هغې حلقه کې هغوی د خپل زوی کاغذونه هم جمع کړي او هغه یې کېنولی و، خو د هغه نوم بیلټ پیپر باندې راغلی او هغه 112 ووټ اغوستی و. نو هغه 112 ووټ د لاسه امیر مقام صاحب سیټ بیله. بالکل دا پوزیشن دلته که یو 100-200 ووټه مخوا دی خو ولاړل بیا به څه کېږي. یو ووټ ډېر ضروري دی که موږ آخري مقابلې وګورو نو د عاطف خان او د امیر حیدر هوتي چې کومه مقابله 45 ته راله، بیا د اکرم دراني صاحب ادنان صاحب مقابله په 23 ووټونو که 22 ووټونو باندې وه. نو بعض اوقات خو زما په خیال ایون ما په بلدیاتي انتخاباتو کې یو حلقه باندې دا کتلي یونین کاونسل باندې چې هلته ټای شو بالکل برابر شي، نو دا سچویشن هم جوړېدی شي او ټای کېدی هم شي او د هغې دقه غټه وجه جوړېدی شي چې کله په اهن موقعو باندې یا د وخت نه ډېر وروسته تاسو سیټ ایډجسټمنټ وکړي نو هغې د وجې دا مسایل راتلی شي. او ما تاسو ته وویل ضروري نه ده چې ټول قومي وطن پارټي ورکر به راشي او هغه به این پي له ووټ ورکړي یا د این پي ټول ورکر به لاړ شي قومي وطن پارټي له به ووټ ورکړي. خو څه خلک چې کوم دي هغه بالکل د عمل خبره هغوی دپاره حتمي وي، دغه شانتي آفتاب شیرپاو خبره به هغوی دپاره حتمي وي نو هغه به راشي این پي له به ووټ ورکړي او دغه شانتي این پي ورکر به لاړ شي قومي وطن پارټي له به ووټ ورکړي. باقي موږ صورتحال ګورو لګیا یو. مولانا فضل الرحمن صاحب هغوی شورو کې سند طرف ته ډېر زیات رجحان و، ملته کې پراته و او غټ غټ جلسې یې هم وکړې
او دا غي نه پس هغوی رالل او هغوی اوس جنوبي اضلاع کې دننه خپل جلسې موکړې، بنو کې موکړه، کرک کې موکړه، لکی کې موکړه، ټانک کې موکړه او سبا د هغوی جلسه چې کومه اخرنه جلسه ده هغه به ډي خان کې وي. جے یو آی کمپین صحیح روان دی تاسو ګڼئ یا ډېر ځکه پېښور هغوی ټارګټ نه کړ؟ پېښور ته مولانا صاحب رانغې 400 یې مو نه کړه، مردان یې دا مین هب دی، سنټر دی، نوخار یې مو نه کړ، دا علاقې هغوی پرېښودې، څه نقصان خو به نه کوي؟ ضرور دا سیزونه ډېر اهم سیزونه دي او خاص کر دی الیکشن حوالې سره انتخابي مهم چې چلی سو کومه پارټي نو زما خپل ذاتی خیال دا دی چې د پارټي کم لیډر یا غله پکاري چې کم از کم هر حلقې ته نشي تللی، کم از کم هر ضلع ته لاړ شي یا چې کم دغه مضبوط دی که ټیک ته هزاره مضبوط نه وه نو دا ملکنډ او سنټرل ډسټرکټ شو جنوبي اضلاع دا 18 20 ډسټرکټ دي. چې کم وي زما په خیال همدغه دی چې هر حلقې ته لاړ شي او هر ضلع ته لاړ شي، دا نه چې ته خپله پارټي هغه مضبوطو ضلعو یا حلقو ته وساتي، نو هر ضلع ته تله پکار دي او که پارټي مطلب کله موږ دا دعوه کوو چې دا پارټي وسیع کول دي او نیشنل سطح باندې رسول دي یا صوبې سطح باندې حلقې خاص هم د جمعیت ډېر مضبوطې دي. بل همدغه خبره ما کوله چې یو حلقه مضبوطه ده نو زما په خیال هلته ضرورت بیا خو نشته که نه. دا یاره خو نه ده چې دا مضبوط ځای باندې مونږ ډاډه یو دې خوا راشو او هغه ځای هم رانه پاتې شي. دا وجه هم کېدای شي خو دې نه هټ کر دا چونکې مخکې موږ د ان پی او د قومي وطن پارټي خبره وکړه نو د جے یو آی طرف نه جلسه نه کېده، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نه راتله، زما په خیال دی کې هم یو پیغام شته موږ ټولو خلکو دپاره. صحیح پیغام دې وخت کې موجود دی او څنګه کامران صاحب وایي چې موږ خبره وکړه ډسټرکټس ډېر زیات مهم دي او زیاتره ویل کېږي چې حکومت عمده علاقې جوړوي. د پېښور 14 حلقې دي، صوبایي اسمبلی حلقې، د نوخار 15 حلقې دي، دا 18 حلقې شوې، بیا د 400 هم 15 حلقې دي، دا تقریبا 30 حلقې شوې او 15 د ثوابه حلقې دي، دا اتیش او اته ورپسې بیا مونږ د مردان حلقې، دا 14 حلقې انتهایی اهمه حلقې دي او د 14 واړو کې مولانا فضل الرحمان صاحب رجوع نکړه عوامو طرف ته رانلل. بهرحال انتخاباتو کې نور سره روان دي، د انتخاباتو ټیکټو هم څه مسله ده، قانون څه وایي او د دې ټیکټو تقسیم څنګه شوی دی یو وړه شان د مینه پس. ویلکم بیک او اوس به مونږ خبره کوو د ټیکټونو حوالې سره. یو خو دا چې دا کم ټیکټونو ورکولو طریقه کار دی دې کې الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې تاسو به 15% ټیکټ ابه ورکوئ زنانو ته چې څومره ټیکټونه هم ورکوئ، که یو پارټي یو ټیکټ ورکوي 10 ورکوي 100 ورکوي 200 او شپږ د قومي اسمبلی تقریبا ټول چې یو ځای شي 700 نه بره حلقې جوړیږي، که یو پارټي په هره حلقه باندې دوه ودرئ بالکل دې ودرئ خو ټوټل به د هغې 5% دوی خامخا ورکوي. عورت فاونډیشن لخوا هغوی یو ایکسرسایز کړی دی، دا ټوله ډیټا یې راغونډه کړې ده او هغوی دا وایي چې دا دایي کوم رپورټ دی د هغې مطابق د پی ایم ایل این او ایم کیو ایم دې دواړو پارټیانو خپل د 5% نه بره ټیکټونه ورکړي دي او باقي هغوی نه دي ورکړی په قومي اسمبلی حلقه باندې. او که موږ د هرې صوبایي اسمبلی حلقه خبره کوو نو هغې کې بیا چا هم خپل دا فرض نه دی پوره کړی، دا وینا ده پنجاب کې دننه هم چا دا پرسنټیج نه دی پوره کړی، ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این پیپلز پارټي اے ان پی خو نیم په نیم هلته ورکړي دي. بهرحال او ایم کیو ایم بیا په سند کې څه ګزاره کړې ده، جماعت اسلامي هلته 6% ورکړي دي او که خیبر پښتونخوا وګورو نو پیپلز پارټي دې خوا د 5% نه زیات او تحریک لبیک دې خوا د 6% نه زیات ټیکټونه زنانو له ورکړي دي. پی ټی آئی پارلیمنټیرین هم تقریبا 8% او قومي وطن پارټي 10% ټیکټونه ورکړي دي. جے یو آئی ایف صرف 2.8% ورکړي دي. وجہ څه ده چې دا پولیټیکل پارټي دار سره ورکوي او د دې سزا څه کیدی شي؟ دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې د عورت فاؤنڈیشن نا سائمہ منیر میڈم موجود رہا. میڈم بہت شکریہ. میم ایک تو یہ کہ قانون کیا کہتا ہے؟ اب تو ٹائم گزر گیا، 4 دن بعد الیکشن ہے. اچھا دوبارہ موږ رابطہ کوو. بہرحال
سیام منیر سره چې هغوی مونږ د حوالې سره خبره کړي چې یو خدا چې دا 5% به څنګه لاګو کیږي، طریقه کار به د دې څه وي، او بیا که په دې باندې عمل درآمد نه کیږي نو بیا به د هغې سزا څه وي. ولې چې خامخا دا دویم ځل شو 2017 ایکټ دی، 18 او 23 24 دواړه الیکشن دي، او که یو پارټي هغه ټایم نه پوره کوي اوس هم نه پوره کوي نو د دې به څه سزا کیدی شي. کامران صاحب یو خدا چې زنانو له ټیکټ اسم څوک نه ورکوي او چې ورم کي نو بس بلاد دپاره ورکوي. چې کومه دا کوټه ده دا یقیني په دې باندې تحفظات هم شته او ډېر سوالات هم په دې شته. څنګه چې تاسو وویل چې دا کوټه هله پوره کوي دا پارټیز چې کله دی ته پته چې په هغه فلانې حلقه مونږ نشو ګټلی نو بیا هلته هغه خانه پوري وکړي او زنانه لا هلته ټیکټ ورکړي. دا یو افسوسناک عمل دی زما په خیال ډېر په مشکله سبه څه داسې حلقې وي چې هلته او تاسو ویلی شئ چې او خواتین چې کوم کینډیډیټس دي هغه دا په هغه حلقې نه به الیکشن وګټي. باقي تقریبا ټولو پارټیانو خانه پوري کړې ده او که تاسو وګورئ نو داسې په زما په خیال پښتونخوا کې خو ډېر مشکل سره د زه نومونه نه اخلم او بیا به بعضې پارټیز دا الزام ولګوي چې دا خو پری پول ریګینګ دی. مونږ که جنرالي خبره اوس مونږ خبره کوو نو تاسو ته هم ښکاري چې او سمر بلور بیبي ګټې دپاره کمپین کوي لګیا ده، صرف خانه پوري نه کوي. تاسو ته به ښکاري چې او شاندانه ګلزار دې وخت کې د الیکشن ګټل غواړي پوزیشن په چترال اپر چترال کې د ښا یخنۍ کې وره وریږي او سریا بیبي هر یو کور ته ځي هغه الیکشن ګټل غواړي. خو دا نور صورتحال بالکل او مونږ به دې سره د بونیر هم لږ ذکر وکړو، سیرا پرکاش د هغې د طرفه هم بھرپور دی خو بیا هم دام کتل چې دغلته دا پارټي پوزیشن څنګه دی. هلته خو دا یو بلیسنګ ان ډسګایز دا اوس چې هلته کې پارټي ډېره کمزورې وه هغوی ټیکټ هسې ورکړه. دا خو سیرا پرکاش او د هغې د پلار کمال و چې هغوی ځان راوچت کو ځان یې وښو. بالکل همداسې ده نو با پارټیز چې کوم دا ټیکټ ورکوي دا همدغه بنیاد باندې صرف دا خانه پوري کوي د الیکشن چې کوم دا رولز دي هغې سره په هغې مطابق ټیکټ تقسیم چې کوي نو هغې دپاره وکړي او داسې حلقو کې یا داسې صوبو کې دا ټیکټونه ورکړي چې هلته هغوی ته پته ده چې ګټل څه زما په خیال د څه پارټیانو به پکې ضمانتونه هم ضبط شي دغه کینډیډیټس په داسې پوزیشن کې کېږي چې یوه پارټي یو زنانه دوه حلقو نه درېو حلقو نه ودرې یو صوبایي موکا دوه قومي موکا چاسدې نه موکا پیښور نه موکا. دا به د خوشحالۍ خبر هله وی چې دا کومه خاتون دا یا خواتین دي او دا مضبوط امیدواران وي نو دلته په یو نه په 15 حلقو یې ورکړی وی ډېره به ښه وه. تاسو وایئ پی ایم ایل ان د شانګلې نه څوک ودرئ، ای ان پي هغه د ولی باغ نه څوک زنانه ودرئ نو بیا به یا پیپلز پارټي چې دا هغه د ملکنډ نه یا د پېښور سټي نه څوک زنانه ودرئ نو بیا به صورتحال لږ مختلف. بالکل او دا تاسو چې کوم ذکر وکړو چې درې ځایونه ودرولي نو د افسوس خبره دا ده چې دوی سره بله څوک زنانه نشته د دې پارټي کې چې هغه راشي او په هغه حلقه هغې له ټیکټ ورکړي بجای دی چې یو خاتون چې کوم کینډیډیټ د هغې ته درې ټیکټس میلاویږي نو دغه تاسو ته ما وویل خانه پوري کوي او خانه پوري د وجې صورتحال دغه دی چې بیا مونږ کله اسمبلي ته وګورو اسمبلي جوړه شي نو هلته د خواتین ریپرزنټیشن زنانه بیا ریزرو باندې وي نه هونه کې برابري او ریزرو باندې چې بیا کله راشي همدغه زنانه راځي لکه دا ورته وایي چې ته دې خو الیکشن پر نو کاغذ جمع کا تا به خیر ریزرو کې موږ په ټاپ واچو او په ریزرو چې دا کمې راشي نو بیا دا عمل وي که موږ د تیره د خیبر پښتونخوا اسمبلي خبره به سپیسیفیکلی وکړو په کابینه کې یو خزانه وه نه وه بالکل نو چې نه وه نو د دې مطلب دا دی چې ما هغه خانه پوري له راځي لکه د دې زنانو چې کوم مسایل دي د هغې کوم مشکلات دي دا ریزرو سیټ باندې چې کوم راځي په کار دی دا هغې دا مسایل چې کوم دي حل کېدو کوشش وکړي خو چونکې د پارټي یو پالیسي وي او هغه پالیسي باندې تلوي او بیا پکې دام وي چې د پارټۍ کې موږ چې کومه پیټریارکل سوچ وي هغه ډېر غالب وي نو خواتین له موقع نه ډېرې پارټۍ خو هغه چې بله پکې زنانه ناستې دي افسوس خبره ده لکه زنانه کنټرول کوي که پی ایم ایل ان خبره مونږ کوو پیپلز پارټۍ خبره کوو د ای ان پي خبره کوو ایون د پی ټي آی ایک ډېر زیات سټرانګ پوزیشن زنانو غالبا د پی ټي آی ریشو زیاته خوا پارټي لاړه
کم چې د جیو یو رپورټ هم دی که هغوی ټول هغوی انالیسس کړو نو دا چې کوم دی پی ټی آی ټیکټونه ورکړي خو بیا هلته زنانه پاتې نه شوې پارټي ختمه شوه ځکه پکې د کاونټ کې نه ده او دا پیر امید دا زیات و چې پی ټی آی سره کم ویمن کینډیډیټس هغه ډیر زیات او داسې و چې په ښه پوزیشن باندې او بلکې واضح معلومېده چې هغوی به هغه خپل چې کوم هغه به ګټلي خو بیا دا کم صورتحال ایون اوس هم ویل کېږي چې د شاندانه گلزار او سوریه بیبي چې چترال کې دا هغې ډېر ښه کمپین کړی دی او که موږ خبره وکړو د خدیجه بیبي چترال نه د اے این پي او بیا سمر هارون بلور پېښور کې دې دواړو هم ډېر بهترین کار کړی دی لکه څلور زنانه ټوټل موږ سره دي دو د اے این پي دو د پی ټي آی آیا نورو پارټو زنانه تیارې نه کړی چې هغه ځان برابر کړي دغه الیکشن دپاره دغه سیسټم دپاره یو وړه شان دماغ کړو ویلکم بیک د دمې ناول مونږ خبره کوله او د سائمہ منیر میڈم لائن مونږ نه ڈراپ شو ځکه مونږ سره ده سائمہ میڈم بہت شکریہ یہ جو 5% کوٹا ہے بیشتر جماعتوں نے پورا نہیں کیا کیا کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کارروائی ہوگی دیکھیں فہیم اس وقت تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ اگر آپ الیکشن ایکٹ کا 206 دیکھیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو سمبل الاٹ ہوگا اس صورت میں جب آپ پارٹی کے الیکشن کروائیں گے اور اس کے اندر ایک شرط یہ بھی لکھی ہوئی ہے آرڈر ٹو سارے کے ساتھ کہ آپ نے جنرل سیٹ پر 5% ٹکٹ عورتوں کو دیے ہوں گے جی اب الیکشن کمیشن نے سمبل الاٹ کیا ہوا ہے اب وہ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ جی آپ 5% کی نمائندے وہ کر دیں ٹھیک ہے تو ٹکٹ اب کیا کرے گا الیکشن کمیشن اسٹیشنری چھاپ لیے بیلٹ پیپر چھاپ لیے یہ دیکھیں یہ 2018 میں بھی ہوا تھا 2018 میں بھی ہم نے ان کی توجہ دلائی تھی اور پھر اس کے باوجود 2024 میں ایسا ہی ہوا اور یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ٹکٹ ہولڈرز کا نام ہوگا تو آپ کو ملتا ہے یہ نام ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں دیکھیں ان کا جو فارم 33 ہے نا اگر آپ اس کو کھولے تو وہاں پہ ہم نے تو جتنی یہ ساری ایکسرسائز کی ہے وہ فارم 33 کو لے کے کی ہے جی پوری جتنے بھی 266 ہلکے نیشنل اسمبلی کے تھے اور پروونشل اسمبلی کے جو سارے ہیں 115 کے پی کے اور باقی ہم نے تو سارے وہی فارم 33 اٹھایا ہے وہیں سے چیزیں اٹھائی ہیں اور وہاں سے ہم نے دیکھیں چاہیے تو یہ تھا نا کہ الیکشن کمیشن یہ ایکسرسائز خود کرتا اور اس کے بعد یہ جاری کرتی چیزیں انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا بالکل کان بند کر کے بالکل جیسے آپ وہ بند کر دیتے نا کہ چلے ٹھیک ہے لوگوں کو بھولا ہوا ہے تو ہم تو سارا کام میں لگے ہوئے تھے یہ انہی کی ویب سائٹ سے ہم نے چیزیں اٹھائی ہیں اس میں تو میڈم مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن خود سیریس نہیں ہے جی بالکل دیکھیں فہم چھوٹی سی بات ہے کہ آپ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ لکھ کے دو کہ تم 5% سیٹیں عورتوں کے دو اس 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کی کتنی اہمیت ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں بس یہ داخلہ دفتر ہو جائے گا اب کیا ہوگا انتخابات کے بعد کیا کریں گے یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ 2018 میں بھی ہوا تھا لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا تب بھی اور یہ ابھی بھی یہی ہوا اور یہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اگر یہ اسی طرح رہا تو دیکھیں آپ جو 2029 کا الیکشن ہے میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ کمپلائنس کرے گا اس کے ساتھ یہ 206 کے ساتھ ان کو دیکھیں اپنا جو ہے نا الیکشن کمیشن کو جس طرح آپ نے 2 مہینے پہلے پارٹی سے ان کی پرائرٹی لسٹ مانگی ہے عورتوں کی آپ 2 مہینے ان سے پہلے مانگے نا پوری لسٹ کہ آپ کن کن کو کون سے امیدوار آپ کے ہو سکتے ہیں آپ ان کو دیں اس میں اگر 5% کی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کے بعد وہ کریں مطلب کوئی طریقہ ہے نا آپ اس کو اگر ول ہو تو راستہ ہوگا نا ول ہوگی تو بالکل ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے اور دیکھیں یہ صرف الیکشن کمیشن کی بات نہیں ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ یہ ہماری سیاسی جماعتیں بھی بہت بدنیت ہیں یہ عورتوں کو ٹکٹ نہیں دیتی اب دیکھیں نا یہ اس ساری جو سیاسی شمولیت ہے اس کے ساتھ انہوں نے کیا کھیل رچایا ہوا ہے ایک خاتون ہے اس کو آپ نے 2 نیشنل اسمبلی کے حلقوں پہ ٹکٹ دیا ہوا ہے ساتھ ہی آپ نے اس کو ریزرو سیٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے مطلب آپ
अक्सर ने तो ये भी किया कि आपका ताल्लुक डी खान से है, घर आपका पेशावर में है, इलेक्शन आपको हाट से लड़ें, या आपका घर नौशहरा में है, आपका कागज़ जो है पेशावर से जमा हो गया, या आपका ताल्लुक दीर से है और आप आके चारसद्दा में या पेशावर में कागज़ जमा कराएं कि बस सिर्फ हमने दिखाना है कि खवातीन को टिकट दिया है। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, उन हलकों में आपने औरतों को टिकट दिया है जहां से आप खुद नहीं जीते बड़े अरसे से। आप ये भी तो देखें ना, अपना जो विनेबल सीट है वो तो आप, उन्होंने तो किसी जगह पे उस हल्के में औरतों को टिकट नहीं दिया। बिल्कुल, जिन हलकों से पिछले 3 इलेक्शन में ये नहीं जीते, वहां से आपने औरतों को टिकट दिया हुआ। वो पेशावर की औरत है, वो चारसद्दा जाके अपने लिए वो कैंपेन चलाएगी, वो कैसे चलाएगी? और वो भी नहीं चलाएगी क्योंकि उसको पता है कि उसका नाम रिजर्व सीट में भी शामिल है, ये तो टोकन है। तो ये खानापुरी वाली सियासत को, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती करें ये उस 49% के साथ जो इस मुल्क की है, और इस इलेक्शन एक्ट के साथ जो है ना, ये मजाक हो रहा है। अगर ये कंप्लाइंस नहीं कर सकते तो यहाँ उसको देखें, और अगर इन्होंने कंप्लाइंस करना है तो ये बहुत जरूरी था कि अपना जो इलेक्शन कमीशन का अपना इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल था उसको बदलते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 2018 में भी चला गया, अभी भी चला गया, कुछ भी। ये क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। करने को तो बहुत कुछ हो जाएगा, वो करना चाहें। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। और इलेक्शन कमीशन रिशा डेर बेवसा दे पुलिस ने तपोस्त की सके लगे लगा बल्ला पस्तर के खौर अच्छे चेता दा दीर ने कसरा वस्त पे खौर के दे उधर डी खान ने कसरा वस्त को हाट के दे उधर वजाना बसिंगल तक कैंपेन किया सो पिजन अलतना फ़हीम साहब ज़मा पे ख्याल सीज़ुना जोड़ी की वक्त सर और पागे की ब्याह तरामीम ज़रूरत हुई पहले संग ख़वातीन द पारा दा सीटूना रिजर्व शुन ज़मा पे ख्याल उस पदी के फ़र्दर तरामीम दा पकार दी ची कम जनाना तो उधरे नुआगा बदहा हल्की सर ताल्लुक साथ अलते वोट अलते रिहाइश पकार दे बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पूरे कम अज़ कम नु दी सीज़ुन के वक्त सर तरामीम पकार दी चूँकि कानून के उस दा से सपाबंदी निश्ता दे नु ज़मा पे ख्याल पॉलिटिकल पार्टीज दगा खाना पूरी चिकम यो दगा में दे अगा मिलाव दे वगा खाना पूरी कई नो वक्त सर जमा पे ख्याल कम असम्बली मराजी सो कम राजी और ख़ास तौर चिकम दा जनाना पर रिजर्व सीट जी नो पकार द जदे पर मुश्तरका तौर द पार्टी इख्तिलाफात हट कर या सियासी इख्तिलाफात हट कर टोल जनाना चिकम में रिजर्व सीट बाने राशि या जनरल सीट बाने राशि अगले पकार दी पद्दी आवाज़ उचत की इलेक्शन एक्ट की दा तरामी मुँह की चिन्ना अद्दा खवातीन चिकम राजी दाव पर रिजर्व सीट हम नाराजी बल्कि पर जनरल कोटा जमा यो मशवरा दादे या तजवीज़ दादे चे पर जनरल कोटा बाने 5% खवातीन उन्हें गटला नुस्ता सुदा इलेक्शन चिकम दे दा नदी मानल पकार मजबूत पोजीशन देर नोरा हम मुश्किल शी बहरहाल मुंगा कमान से मुख्तलिफ ज़िलों बांधे खबर कहूँ दगे प्लेटफॉर्म ना ऑनन बमुंग खबर कहूँ लकी मरवत ना दमुंगा द मशरिक टीवी नुमाइंदा सीनियर हमकार इरफानुल्लाह साहब मौजूद दे। इरफानुल्लाह साहब लगम द लकी द हालात ना खबर के सलूर सूबाई हल्की दी 1 बाय 1 बराजू खुशोरो बकऊ द कौमी असम्बली हल्के ना यो द कौमी असम्बली हल्का दा मौलाना अजद महमूद साहब कम चेदा मौलाना फजल रहमान साहब का शरे जुए दे आगा अलता उम्मीदवार दे शरफ जल मरवत साहब अलता उम्मीदवार दे और ब्या अलता के सलीम सैफुल्लाह साहब हम वलाड़ दे मुकाबला दा चादा कंपेन दा चार रवान दे और सूरत हाल से दे। ढेर शुक्रिया फ़हीम साहब, ढेर मेहरबानी। बिल्कुल लकी मरवत के हम दे यो कौमी और दे सूबाई निशस्तों बंदे 8 फरवरी था मुख्तलिफ पार्टी उम्मीदवारान मुखामख केगी और उम्मीदवार पूरा कोशिश लगा कन्वेंसिंग वाला इन्हें 41 लकी मरवत न टोल से कम उम्मीदवारान भी हगा 30 उम्मीदवारान भी पदवे के 100 उम्मीदवारान को खपल सीटों 10 बरदार सो दे इतिहाद को वजह बांधे कुछ कम सख्त उम्मीदवारान भी हगे के मुकाबला से मुतवक्को दा हगे के यो दे मरवत कौमी इतिहाद सरबराह और साबिक सेनेटर सलीम सैफुल्लाह खान ने और बल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर नायब सदर बैरिस्टर शरफ जल खान दे और JUI अमीर मौलाना फजल रहमान वाला फर्जन से दे अजद महमूद आगा सारे फेहरिस्त थी दे परमेंस के बाद सख्त मुकाबले मुतवक्को और 2013 इंतखाबात के दल तक PTI ना यो उम्मीदवार चे कर्नल अमीरुल्लाह आगा मुंतखब शुए हो और बदल के 2018 के JUI चिकम उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद अनवर आगा मुंतखब शो दगा सीटे वो गटलो दे 41 वाला ओ कम 10 साल इक़्तिदार चे
په هغې کې دواړه ایمنګانو کې یو هم داسې میگا پروجیکټ د لکي مروت دپاره منظور نه کړو. اوس دې وخت کې صورتحال سره سلیم سیف الله صاحب مروت اتحاد نه ولاړ دی، بیا شذل مروت صاحب هم غټه غټه جلسې وکړې، د هغه صورتحال څه دی، او بیا اسجد محمود صاحب څه کې لګیا دی؟ جی بالکل اوس موجوده چې کوم صورتحال دی په دې کې سلیم سیف الله نه زیات توقعات دي د خلکو. شیر افضل خان د 9 مئی او بعد چې کوم په واقعات د پی ټی آی سره وشو هغه هم د کافی کا عوام امیدوار دي هم درجان دي سره او مقابله په دور کې هغه هم خاص تکړه بغو امیدوار په مخامخ شوی دی راغلی دی. تاسو به درې صوبایي اسمبلی حل کی دي، پی کې 105 کو شروع کو لکی مروت 1 الته صورتحال څه دی، څوک څوک ولاړ دي؟ لکی مروت 1 کې خو چې کوم کسان دي د ټول تقریبا 23 کسان ولاړو، خو نیم کو کې باغ شو دا باغ چې وا دلته خان قوانین مخکې هغه ولاړو جمعیت هغه مسلسل درې ځله دلته د جمعیت چې کوم امیدوار دلته هشام نعم الله صاحب هم صوبایي حلقې ته ولاړ دی، د غالبا سه یو نوټس هم جاری شو وي، تاسو ویډیو راړه خلکو له پیسې ورکوي، دا هیڅ صورتحال څه دی؟ اوس پی کې 106 باندې شامل نعم الله ولاړ دی، دلته خو منور خان چې کوم د جمعیت امیدوار دی هغه مسلسل درې ځله د حلقې منتخب شوی دی او اوس دا د چلرم باندې بیا هم ولاړ دی، خو هغه ته په مقابله کې د مروت قومي اتحاد ملک نجیب الله هم ولاړ دی او د پی ټی آی چې کوم امیدوار دی جوهر مروت هغه هم د نومبري قسمت ازمایي کوي، مخکې الیکشن کې هغه ناکام شوی خو دا ځلې د مروت قومي اتحاد یو د نوې مرکز راولې د ملک نجیب او هغه نه هم خلک ډېر زیات توقعات لري. مخکې په پی کې 105 کې چې مسلسل منور خان کامیاب شو نو هغه مین وجه دا و چې هغه سره کوم غټ خاندان او ملکان چې هغه کې د عیساخیل میناخیل او بیګوخیل خاندانونه هغه سره شامل وو، دا خاندانونه داسې دي چې کوم سایت تواړي نو هغه د پالړه باندې شي او دا ځلې هغه د ټول خاندانونه چې کوم دي د مروت قومي اتحاد نماینده په فیور کې دي. ترانسفارمر نشانه دی جی ترانسفارمر انتخابي نه خدا نشان باندې هغه مروت قومي اتحاد چې کوم 4 نمائندگان دي هغه ټول نشان ترانسفارمر دی او آزاد حیثیت سره تعلق راغلی. ډېره مهرباني ارمان الله صاحب. مروت قومي اتحاد د جنوبي ضلعو کې د علاقو د برادرۍ ډېر زیات ووټي غنی چې بس مخکې هشام نعم الله دغه اتحاد نه ولاړو، خو پی ټی آی په ټیکټ باندې ولاړو، دې ځل هم شیر عبد المرد صاحب اسجد محمود صاحب خوند به وکړي یا نه د دوی اتحاد به چلیږي؟ زما په خیال دی وخت کې کوم وګورو لږ صورتحال بدل دی، چونکې دا کم مروت اتحاد چې دی دا غي هغه شانتي ټیک دی او هولډ دی و په ماضي کې او دوی د خپل امیدواران چې کوم دي همیشه کامیاب کړي هم دي، خو کومنګ د هشام نعم الله سی وګورو بیا دغه شانتي کدا نور کم کینډیډیټس ولاړ دي نو پوزیشن لږ ماته بدل په دې ښکاري چې کوم د پی ټی آی د آزاد امیدوار ولاړ دي نو مونږ دا کله هم داسې نه شولې چې د مقابله کې نه دي، که هر ځای کې دي تقریبا په خاص طور پر خیبر پښتونخوا باندې نو د هغې د امیدوارانو مقابله شته او بیا که د شیر افضل مروت مونږ وګورو نو که جلسې وګورو چرته کارنر میټینګ یې وګورو یا جلوس وګورو نو یقینا ډېر زیات ورکرز پکې او بیا که د مولانا صاحب زوی وګورو نو مولانا صاحب اگر چې هغې دپاره بھرپور کوشش کوي لکه هغه بس کتلي ځکه دا کشرې زوی میدان ته کوز که نه پهله الیکشن دی نو ولې به په کمزوري ځای کوزو. او بالکل دا خبره ستاسو ټیک ده، خو دا هم وي چې هغه پولیټیکل ټیسټینګ هم کیږي نو خو لکه رسک په څنګه والي چې خپل زوی بیل یې هلته لکه هغه خامخا هلته سخکاري ورته مخکې د دې منې پاتې شوی هلته دې خبره کې خو څه شک نشته چې هغه حلقې ته به بوتلي چې مولانا صاحب ته به سخکاره شوي، جی یو آی پارټي ته به سخکاره شوي او دغې وجې هلته بوتلی هم دی، خو لکه دا نه ده چې هغه به داسې په اسانۍ سره که ګټي وبه ګټي،
مقابله به وي او ډیره ټف مقابله ده بلکې زما په خیال په پښتونخوا کې کومه ټف مقابله کیږي نو هغه همدغلته ده ولې چې د پی ټی آی څومره هم ورکرز دي لیډرز دي هغه د شیر افضل مروت نه ډیر زیات امیدونه دي او نظر یې هغه طرف ته دی او که کراچي ته هغه لاړ شي نو ډېرې غټې جلسې وکړلې حالانکې چاته دوی جلسې خو ډېر خو دا ووټ به ورته میلو شي او که نه دلته لږ او داسې شته په دې چې شیر افضل مروت خپل چې کوم ابایي حلقه ده هلته نه هغې ته مشکلات هم شته او د هغې مشکلات هغه خپله هم ظاهره کړي دي او هغه په دې صورت کې چې هغې خپله غوښته چې د پېښور سیټ هغې ته پېښور لږ تنظیم مضبوط دی پېښور کې دننه لږ دھاندلی چانس هم کم وي هر څه سترګو لاندې وي او خلک به وله منډې وایي بلکل همدغه وجه وه چې هغې هلته دا څیزونه نه خوښول او د هغې خپله ذاتي خواهش ده خو بیا د پارټي فیصله دغه وه چې نه دا د لکي مروت نه به خپل او بلکې پریشر به دا مونږ وایو پریشر به دا ووایو ولې چې کم د پی ټی آی بانی چیرمین دی هغې سره دی په دې حوالې سره خصوصي ملاقات کړی چې دا حلقه په څه صورت د شیر افضل مروت ته میلاو شي خو هغې متداول چې نه د پارټي څه فیصلې هغه به مني او دغه حلقه شیر افضل مروت صاحب دا وی چې ځکه پېښور ته راغلم دا سیټ خامخا ګټم د پېښور تنظیم وی چې نه زمونږ کا سودره وه مونږ به پې ګټو نو اوس دلته افضل صاحب تللی دی دا هم یو چیلنج دی چې آیا د پارټۍ کم دی وخت کې تنظیمي کس ولاړ دی پارټۍ تنظیم لا کس ګټي او که نه خو صورتحال ډېر دلچسپ دی د پېښور هم او بیا هغې نه پس د لکي مروت هم یو ډول شان دم اخلو ویلکم الیکشن اپډیټس 2024 سره مونږ د وخت کې خبرې کوو لګیا یو د مختلف علاقو او هلته صورتحال حوالې سره او پېښور مونږ نشو نظر اندازه کولی پېښور کې چې کوم صورتحال دی وخت کې روان دی په دې هم خبره کوو مونږ سره په سټوډیو کې موجود دي د آج نیوز سینئر همکار سینئر صحافي کامران علي صاحب کامران صاحب یو خدا چې جمعیت دلته بلدیاتي انتخابات کلین سویپ کړی دا به ورته ووایو اووه تحصیلونه پنځه دوی ګټلي وو یو چمکني اے این پي ګټلې وه او پوچې غونډه کې تحصیل حسن خیل لکه ښکارېدم نه دونه لږ ځای و 11 نیبرهوډ یې وې ویلیج کونسل یې وې هغه پی ټی آی ګټلې وې نو دوی تقریبا څه 85% پېښور هم دوی ګټلې 85 to 90% دې انتخاباتو کې څه مسله وه چې هغه هوا یې نه ښکاري کوم چې هغه وخت وه او زما په خیال د هغې خو یو غټه وجه دا هم وه چې هغه د غلام علي صاحب زوی و او هغې دپاره کوششونه ډېر روان وو بیا دغه شانتې که نور ډسټرکټ وګورو د بډابیر سایډ مونږ وګورو نو هلته جی اپوزیشن آلریډي ښه دی اوس هم مونږ د هغې اپوزیشن چې کوم دی نشو نظر انداز کولی مطلب دوی ګټلې وه د هغې یو څیز هغه وخت کې د پی ټی آی چې کوم وزرا وو هغه یې باقاعده طور اعتراف کړی د دې څیزونو چې کوم آزاد خلک ودرېده د پی ټی آی نه نو هغې ته نقصان ورکو او بیا به موږ اوس د موجوده صورتحال ذکر وکړو پی ټی آی ورکر خو اوس هم دا نه مني چې نه دا کم آزاد خلک پی ټی آی ته نور ولاړ دي دا نقصان نشي ورکولی خو دا خلک بیا هم نقصان ورکولی شي او په دغه صورت کې باقي کومه پارټیانې دي هغې کې که موږ وګورو خاص طور پر عوامي نیشنل پارټي په پېښور کې تقریبا په ټولې سیټونو باندې د هغې مقابله ده او په یو سیټ نشي نظر انداز کېدی نو د دغه څیزونو فایده چې کومه دا زما په خیال برای راست اے این پي ته به په دې صورت کې کېږي چې اوس هم په څه حلقو باندې پی ټی آی دوه او درې کینډیډیټس ولاړ دي او څه حلقې خو داسې دي چې شروع کې موږ ذکر وکړو چې په بیلټ پیپر باندې د پی ټی آی 8 او 9 او 10 کینډیډیټ اوس هم موجود دي نو دا خلک به کنفیوز کېږي یا که ایون مونږ خو ذکر وکړو چې 500 او 100 ووټ ډېر ضروري دي نو که 100 ووټ دغه شانتې تقسیم شي او 15 شپږ کینډیډیټس ولاړ جی یو آی ته به څومره فایده کېږي پېښور کې جی وای ته ټکټونه صحیح ورکړی شوي څه مسله خو پکې تاسو نه ښکاري او ټیکټونو باندې همیشه د هرې پارټي په ټیکټ باندې اعتراض کېدی شي خو بیا د پارټي او حتمي فیصله یو هغه فیصله شوې ده څه ځایونو کې زما په خیال په ټیکټونو باندې دی هغه شانتې فیصله ونه کړی شوله او ظاهره خبره ده فهیم صاحب ډېره ښکاره خبره به وکړو چې خلک چې کوم دي یا پارټیانې دي هغه امیدوار له ترجیح ورکوي چې کوم سره پیسې وي نو زما په خیال هرې پارټي دغه کوشش کړی چې کوم امیدوار سره څومره ډېرې پیسې دي هغه ته ټیکټونه میلاو شوي دي
خو جی وای څنګه چې مولانا صاحب نظر انداز کړل دا پیښور خاص خبره کوم پورا پېښور ویلي پورا او ټولو نه اهم دی زما په خیال چې یو حکومت جوړیږي نو هغې کې د پیښور ډېر اهم کردار وي. مونږ د پی ټی آی تیر ګورو نو د پیښور نه هغې سیټونه ګټلي وو بلکې تیر الیکشن کې خو تقریبا کلین سویپ کړی وو څه حلقې ته یو 2 حلقې ته این پی زما خیال دی وګټلي نو پورا مکمل کلین سویپ کړی او راله حکومت یې جوړ کو نو مولانا صاحب رالو جلسې ونه کړلې بیا دغه شانتې نور صوبایي تنظیم هم د هغې څه جلسې یا داسې څه اکټیویټیز هغه شانتې نشته چې څنګه د اے این پي روانې دي یا موږ پیپلز پارټي هم نشو نظر انداز کولی ایون بلاول خپله رالو ورکرز کنونشنز یې وکړه راله جلسې یې وکړه هغه غټه وړه وه په هغې بیل نواز شریف صاحب هم رانغی هغوی هم رانه مسلم لیگ نون خو به زه واضح دا ووایم چې د هغې پوزیشن هغوی سوات کې بس ایته سوات ښکارېده او مانسیرا سوات او مانسیرا او ابټاباد کې مریم بیبي وکړه هزاره چې کوم ډیویژن دی نو هغه هلته د هغې پوزیشن هم ښه دی او هغې توجه هم هلته هغوی ځان ستړی کوي ناسې بس او چې نه په راخي پېښور کې زما په خیال د هغې پوزیشن څه سیټونو باندې موږ ویلی شو چې شیر رحمان چې کوم هغې په پېښور ودرولی دی نو مقابله کیدی شي وکړي او د هغې غټه وجه دا ده که تاسو په شک کې چې مقابله کیدی شي چې وکړي نو هغې وجه دا ده چې پارټي نشته شخصي ووټ دی شخصي ووټ دی او بیا مومند چې کومه فیملی ده نو هغه یو پېښور کې یقینا غټه فیملی ده او د هغې ووټرز هم شته که پوره خپل چې کومه یو فیملی ده او شخصي ووټ ورکړي نو مقابلې صورت ته دا صورتحال رسېدی شي خو دلته زه تاسو ته یو اهم خبره کوم داسې زه په دې لارو کوڅو ګورم نو شیر رحمان صاحب چې کم دی هغه خپل هم د ان 32 ته اراده نشته هغې وجه دا ده که د هغې څومره پوسټر بینرز تاسو وګورئ نو د ان 32 په وړوکې لیکلی او پی کې 84 چې په دی هغې په دومره غټ خو لکه ټایم خو به ترې واخلي که نه خواري خو به ترې والي خواري هم ترې اخلي او څه ووټ به هم د بل ضایع کړي بل د چا مقابله کې خو شته که نه خاص طور اے این پي چې مونږ یاد این پي ووټ به خرابېږي هغې وجه دا ده چې این پي نه راغلی د شیر رحمان صاحب به د غلام بلور صاحب ووټ خرابوي بلکل همداسې او عبدالله صاحب هغه هم د هغه خو دې دواړو کې خو شک نشته بلکې مونږ که وګورو دې حلقه کې صوبایي چې کومه حلقه د جی وای کینډیډیټ ولاړ عمر صاحب هغه هم د این پي نه راغلي دا درې واړه این پي نه راغلي او بل شیر رحمان خو د میر کینډیډیټ و بیا عبدالله صاحب چې کوم دی ضلعي صدر و سټي صدر و نو او بیا په داسې اچانک موقت له نو عمر صاحب پخوانی ضلع ناظم او عمر صاحب ناظم پاتې شوی دی نو خامخا ووټ به تقسیمېدو دغه چې کوم خدشه د هغه موجوده ده داسې نه ده چې په اسانۍ سره به دا سیزونه این پي وګټي یا به پی ټي آی وګټي یا پیپلز پارټي به اسانۍ سره وګټي دا مشکلات شته دي او د مسلم لیگ نون چې موږ کومه خبره کوو نو زما په خیال په زیاترو حلقو باندې هغې ته خپل پوزیشن خپله معلوم دی دا هم ښه خبره کامران صاحب وکړه چې دوی ته خپل ځان معلوم دی چې هرې پارټۍ ته ځان معلوم شي نو هغه بیا هم هلته کوشش کوي چې کوم ځای کې هغوی ته ښکاري کولی شو او دلته نه موږ ته څه میلاویدی شي الیکشن اپډیټس دغه ټرانسمیشن به جاري وي نن سبا بل سبا او بیا د زیارت پر ورځ ناوخته وخت پورې به تاسو موږ اپډیټ ساتو دغه الیکشن حوالې سره مشرق ټي وي سره اوسئ او موږ له اجازت د الله په امان